who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check is I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the प्यार भरी सत श्री अकाल सारे दोस्तों नूं। तुसीं देख ही लिया भी पिछले वीडियो दे विच आपां ज़ोज़िला पास उतर के नीचे आ गए हैं। तो इस वीडियो च आपां वध रहे हैं जी द्रास वाल नूं। ते द्रास दा सफ़र कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रह गया, आपां नूं 58 किलोमीटर का सफ़र अपना इत्थों ते नज़ारे बिल्कुल बदल चुके ने। द्रास ज़ोज़िला चढ़न तो पहलां जिहड़े नज़ारे सी थोड़े हरियावल भरे बिल्कुल सीगे। हुण जिहड़े पहाड़ ने बिल्कुल रुखे बियाबान बंजर टाइप के पहाड़ ने। तो इस टाइम हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो उन्होंने बिच रोड के उत्ते बकरवाल के भेडां मिल गई आपां नूं। तां क्या खूबसूरत नज़ारा जी। तो हुण आपां द्रास वाल नूं वधना जी। तो चलो तेज़ी नाल वधीए आपां। जिवें तुहानूं पिछले वीडियो दे विच जानकारी दित्ती सी भी जिहड़ी अपने सज्जे पासे रिवर बह रही है हैगी है द्रास कारगिल रिवर। तो आपां हाले जद तक कारगिल पहुँचते हैं इहदे नाल ही चलना वा। तो इत्थे कंस्ट्रक्शन का काम हाले चल रहा वा। एक साइड हल्की जी हरियावल दिखती है तो बाकी देखो दोनों पासे पहाड़ों के रंग अलग अलग। तो बिल्कुल नज़ारा खूबसूरत वाला। उत्ते बदल भी छाए हुए ने, नीला आसमान, एक साइड मिट्टी वाले पहाड़, एक साइड काले पथरीले पहाड़। तो खूबसूरती कहें बयान तो बाहर आ। बाकी द्रास दे विच जदों आपां पहुंचांगे उत्थे एक चीज़ दिखाने तुहानूं। तो कारगिल वार मैमोरीअल जिहड़ा कि नाम कारगिल आ बट वो बनया होया द्रास दे विच। ते ओहदे आपां अज दर्शन करांगे, शहीदां नूं प्रणाम करांगे उत्थे। तो हो सकिया तो तुहानूं थोड़ी बहुत जानकारी जिन्नी क मैं रखदा उन्नी क भी दवांगा। तो हुण आपां कारगिल वार मैमोरीअल वाल वधन ही जा रहे हैं। खाना मैं पिछे खा लिया वा, बाला शूट करन नूं दिल नहीं कर रहा सी, थकावट हुई हुई अज बारिश के कारण। तो ज़ोज़िला पास भी किया, एकदम एल्टीट्यूड पर आ गए हैं तो थोड़ा जिहा बॉडी ਉਹਦਾ स्ट्रेन मन रही है। तो बाकी वधदे हाँ आपां वार मैमोरीअल वाल तो उत्थे तुहानूं दिखाने आ। तो जी ऑलमोस्ट आपां नेड़े ही हाँ। एक पहला डिफेंस की इस्टैबलिशमेंट आ, इनू क्रॉस करांगे। तो ये द्रास दे विच ही हैगा सारा सैटलमेंट। तो इत्थों हाले कारगिल तो पिया वा 50-55 किलोमीटर हैगा, पर उस तो पहले ही ये आ जाता वा। तो बहुत बंदे ना वार मैमोरीअल मिस कर जाते हैं कारगिल समझ के ही, बट वो कारगिल च नहीं है, द्रास दे विच है। तो गूगल मैप का सहारा जरूर लियो। तो बाकी मेरी लैफ्ट साइड के उत्ते 2-3 पहाड़ पिछे POK ही है सारा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आपां वधदे हैं वार मैमोरीअल वाल नूं ते उत्थे तुहानूं डिटेल दे विच दर्शन करवाने वार मैमोरीअल दे। 99 की जिहड़ी वॉर हुई सी, इंडो पाक वॉर, जिहड़ी स्टार्ट तो बटालिक विच हुई सी। आपां उस जगह ते भी जावांगे जित्थों स्टार्ट हुई सी, बट वो कुछ ज़्यादा फेमस उहदे नाल वॉर दे विचों कारगिल हो गया। तो कारगिल दे अपनी हुण एक लैफ्ट साइड के उत्ते जिहड़े पहाड़ चल रहे हैं, इन्हां दे पिछले पहाड़ों के उत्ते ही पाकिस्तान रेंजर जिहड़े सी वो आके बैठ गए सी ते उन्होंने वो इलाका सारा कैप्चर कर लिया सी। तो 99 दे विच जदों वॉर स्टार्ट हुई तो बटालिक तो पहली गोली चली और आखिरी गोली जिहड़ी इस रीजन तो चली। तो इस वॉर दे विच जिन्ने भी शहीद होए सी सब शहीदां दी याद दे विच एक मैमोरीअल बनया वा जिहड़ा द्रास दे विच स्थित आ। ते उहदा नाम हैगा कारगिल वॉर मैमोरीअल। ते आपां हुण ऑलमोस्ट उहदे कोल पहुंचण वाले हां। गूगल माता के दिखाण के अनुसार ऑलमोस्ट आपां वार मैमोरीअल के कोल पहुँच गए हैं। लैफ्ट साइड के उत्ते रोड के उत्ते ही आंदा वा जी। तो हार्डली 500 मीटर इत्थों दिखा रहा वा गूगल मैप्स। तो उस तो बाद आपां उत्थे रुकांगे। तो रुकण तो बाद अज दा जिहड़ा टारगेट अपना कारगिल तक दा वा। इस वीडियो दे विच आपां कारगिल तक जावांगे। तो मेरी खब्बे पासे वार मैमोरीअल आ गया वा। तो इहदी राइट हैंड साइड ते पार्किंग बनी हुई है। तो पहला आपां बुलेट लाने पार्किंग दे विच।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਨੇ ਆ और चंगी तरह तुहानूं इहदे दर्शन भी कराना ते मैं खुद भी करदा क्योंकि मैं भी अज तक इहदे अंदर गया नहीं देखिया इहदे विच की बनिया है किस तरह बनिया होया वा। ते पेड पार्किंग है जी 20 रुपये पार्किंग। तां आ गए हैं जी कारगिल वार मेमोरीयल ते एक बार आपां पुछना वा भी क्या फोटो ले सकते हैं।
नहीं, जिनको भी कोई जैसे इनको महावीर चक्र मिला है, अच्छा वो चक्र, वो उनके हैं। बाकी जितने जवान हैं वो स्मृति है सिर्फ। तो दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਗਿਲ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਲਾਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ 55-54 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਕਾਰਗਿਲ, ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਉਸਨੂੰ ਹਿਲਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਬਬਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਵੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 10-10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵਧੀਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਸਟਾ ਦਾ ਨਾ ਅਡਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਦੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਵੈਦਰ ਵੀ ਘੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਵਿਊ ਵੀ ਘੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਾੜ 2 ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਧੁੱਪ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਮਾਰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਰੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੋਡੀ ਕਵਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ 50 ਜਾਂ 60 SPF ਦੀ ਕਰੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਸਨਸਕਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਲੇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਸਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੈਦਰ, ਲਾਮਾ ਯੂਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦਰ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੜ ਜਾਣਾ ਬਟਾਲਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲਵਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਆ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕਾਰਗਿਲ ਰਿਵਰ ਵਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਰਗਿਲ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਰਗਿਲ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ POK ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਆ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰ ਪੈਰਲਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ BRO ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੱਦਾਖੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਗਿਲ ਆ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਛੋਟੀ ਗਰੀਨਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿੰਟਰ ਲੱਦਾਖ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਔਰ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨੋ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਹਾਈ ਸਨੋ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੇਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਚੈਨ ਫੇਰ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੈਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਾ ਮਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਚੈਨ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਾਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਧਰਲੀ ਘਾਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੜਕ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਿਊ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ, ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਊ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਹਾਵ ਨਦੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਚ ਵਾਂਗੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਰੇਤ ਆ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਫਲੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਛੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ। ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ 8.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਘੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਘੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਐ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੈਂਪ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਪ ਬਲੇਵੇਂ ਖਾਂਦਾ। ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆ। पिट स्टॉप वो लिखा है ऊपर। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਾਰਗਿਲ ਰਿਵਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਰਿਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਾਸ ਰਿਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਾਸ ਰਿਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦਰਾਸ ਰਿਵਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੂਰੂ ਨਦੀ, ਸੂਰੂ ਵੈਲੀ ਆ, ਝੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਦਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੰਸਕਾਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰੂ ਵੈਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੂਰੂ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰੂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਸ ਕਾਰਗਿਲ ਰਿਵਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿੰਧ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਗਿਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਾਰਗਿਲ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਗਿਲ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਮ। 8675 ਲੁਧਿਆਣਾ पंजाब जाए जी, ले जाना है, शुक्रिया। ਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ 30 ਰੁਪਈਏ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਰੁਪਈਏ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ, 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਤੇ ਰਿਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਟਾਲਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਟਾਲਿਕ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਪ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਟਾਲਿਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਰਚੀ।
मैं कहा भाई ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं भी उसको आगे से जवाब दे दूँ ना, भी रुक गया। कितनी की होगी? नहीं यार, रूम बंधा हुआ है ये, यहाँ पड़ा है। कितने का रूम दे रहे हैं यहाँ पे? 1200 है, आपको गर्म पानी, वाईफाई, पार्किंग से सब कुछ होगा आपको। आप ये कार्ड ले लो। उनके साथ जो गाड़ी और पैक किया था है? अभी गाड़ी और नहीं मैं अकेला ही हूँ, इसीलिए रूम नहीं ना लेता। अकेले ने कहाँ यार, 400 हाँ, क्या कर दोगे? कितने में कर दोगे? 800 500 यही रेट चलते हैं जी कमरिਆਂ ਦੇ। वैसे भी ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਰੈਵਲਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਪਾਗਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਟਾਲਿਕ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬਟਾਲਿਕ ਵਾਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਟਾਲਿਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਟਾਲਿਕ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਏ ਹੋਈਏ ਨਾ ਆਏ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ख़राब ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ, ਖੱਜਰ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਪੈ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ ਬਟਾਲਿਕ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚਣਾ ਵਾ।